जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मोर प्रिय छात्र छात्री मानक सीएसआर यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा एवं साधुवाद। आशा करुचे आपण मैंने समस्ते भलरे रही थे। तेणु चलो पिला माने आ काल विलंब नक आम कौन करवा ना पंचशख साहित्य उपरे केते गुड़िक प्रश्न आनी अच्छी एकक प्रश्न। तेणु से गुड़िक कौन कर से गुड़िक मु आलोचना कर दौचे। तेणु ये भिडियो पंचशख साहित्य केते गुड़िक प्रश्न सुंदर भाव में आपण मानक उपस्थापना करदे। जदि भिडियो गुड़िक देखी ना तेज आपण मैंने यही भिडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए लिंक दीजिए ताहा आपण मैंने प्रथमे देखी दिंतु। एवं मुझे आलोचना कर पंचशखा जुगर केते गुड़िक प्रश्न 30टी प्रश्न मुझे कौन कर आलोचना करदे। एवं चलतु आउ जिते गुड़िक रही भिडियो मु आपण मानक सुंदर भाव में आलोचना करदेवी। तेणु आम जाइलु केतोटी 30टी पर्यंत प्रश्न मु कौन कर आलोचना कर देख एबे 31 जे बालकांड और युद्धकांड को क्यों कांड रूप में नामित करिसेंती ना आदिकांड एवं लंका कांड। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने जो गुड़िक पिला माने मु कहूची गुरुत्व से गुड़िक आपण निहाती लेखिकी रखंतु बा सर्ट नोट कर लेखि रखंतु। आपण लिखे पंचशखा जो गुड़िक मु कहूची गुरुत्व से गुड़िक आपण लेखि रखंतु। एवं जदि भल लगुच तेज आप निहाती थे दी थर भिडियो गुड़िक देखंतु। तापर 32 कौन कही ना मणिकता दृष्टि उत्तराखंडर बलराम दास क्यों प्रसंग वर्जन करिसेंती। अर्थात वर्जन मान कि मना बाद देइछंती। वर्जन अर्थात होची बाद दौरान ना कौटे दूसरी ना वैशिष्ठ और निम्रंकर पुनर्देह प्राप्ति यहाँ से कौन कर बाद देइछंती। तापर 33 ना वेदांत सार गुप्त गीता ग्रंथर रचयिता किए ना बलराम दास। बलराम दास वेद को नहीं क्यों ग्रंथ रचना करिसेंती वेदांत सार गुप्त गीता। तापर देखंतु 35 बाली रथरे श्री जगन्नाथ विजय करिबा बलराम दास को क्यों ग्रंथरे वर्णित पिला माने वर्णित होइछि भाव समुद्र। ये गुरुत्वपूर्ण पिला माने जे बाली रथरे श्री जगन्नाथ विजय करिबा बलराम दास को क्यों ग्रंथरे वर्णित होइछि ना भाव समुद्र। तापर 36 ना भाव समुद्र ग्रंथर रचयिता किए बलराम दास। भाव समुद्र ग्रंथर रचयिता होची बलराम दास। 37 बलराम दासंकर लंका दर्शन क्यों ग्रंथरे वर्णित होइछि ना बट अवकाश। ये पिला गुरुत्व जे बलराम दासंकर लंका दर्शन क्यों ग्रंथरे वर्णना करि जाइछंती ना बट अवकाश। तापर 38 श्रीमद् भागवत गीता कहार रचना ना बलराम दास। तापर 39 नंबर श्रीमद् भागवत गीतार शेष कवि क्यों अध्याय जोग करिसेंती। एटा पकाई बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने गीतावकाश। श्रीमद् भागवत गीतार शेष कवि क्यों अध्याय जोग करिसेंती। उत्तरटे होची गीतावकाश। तापर 40 नंबर जे लक्ष्मी पुराण ग्रंथर रचयिता किए बलराम दास। अति परिचित घरे घरे समस्ते कौन करते मणाबसा गुरुवार से समय घरे घरे माँ मौसी भाई भौणी समस्ते कौन करते ना गान करते सुंदर भाव में लक्ष्मी पुराण। तेणु ये लक्ष्मी पुराण को लिखिं किए ना बलराम दास। तापर देख ना जदि भिडियो गुड़िक भल लगुच तेज आपण मैंने सीएसआर
ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିର ଉପକୃତ ବା ଆଗକୁ ନିହାତି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 41 ଯେ କାନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ 42 କାନ୍ତ କୋଇଲି ଟିକେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ ଗୀତି କବିତା କ୍ରମରେ ରଚିତ? ନା ଚଉତିଶା କ୍ରମ ବା ଚଉତିଶା ଗୀତି। ଚଉତିଶା ଯେମିତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ କାନ୍ତ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ 43 କ'ଣ କହୁଛି? ନା କାନ୍ତ କୋଇଲିକୁ ଆଉ କେଉଁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଦୂତ କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେ କାନ୍ତ କୋଇଲିକୁ ଆଉ କେଉଁ କୋଇଲି ବା କେଉଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଦୂତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 43 ତାପରେ 44 ବା 44 ଦେଖ ନା କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ ରସରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ରସରେ? ନା କରୁଣ ରସରେ। ତେଣୁ ଏଠି ପାଇଲୁ ଯେ କାନ୍ତ କୋଇଲି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ବଳରାମ ଦାସ। ଏବଂ କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ ରସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନା କରୁଣ ରସରେ। ଏବଂ କାନ୍ତ କୋଇଲିକୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନା ଦୂତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ତ କୋଇଲି କାହାକୁ ସେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଛନ୍ତି? ନା 45 ଯେ କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ କିଏ କୋଇଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଛନ୍ତି? ନା ମା ସୀତା। ତାପରେ 46 ବଉଳ ଅଧ୍ୟାୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଓ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 48 ନା ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ବା ଗୁପ୍ତଗୀତା, ଜ୍ଞାନଚୂଡ଼ାମଣି, କମଳଲୋଚନ ଚଉତିଶା, ପଣସଚରୀ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବଳରାମ ଦାସ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପଢ଼ିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିହାତି ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ 5ଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତାପରେ ଦେଖ 49 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ କପିଳେଶ୍ୱର। ଏବଂ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଥର ଆପଣମାନେ ସରିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ 51 ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ମିଳେ? ଉଦୟ କାହାଣୀ। ତାପରେ 52 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ 53 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏହା 13 ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯେମିତି କାଣ୍ଡ କେତେ କାଣ୍ଡ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେତେ କାଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 7ଟି କାଣ୍ଡ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ 13 ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ 54 ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? 11 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ବହୁତ ପକାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଭଲସେ ଶୁଣ। ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଯେଉଁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର, ସେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 11 ଅର୍ଥାତ୍ 11 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ 13 ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା 11 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଗଲା, ସେ ଦୁଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ମହାଦେବ ଦାସ। ଯେଉଁ 12 ଏବଂ 13 ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ? ନା ମହାଦେବ ଦାସ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ନା ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବମୋଟ 13 ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା 11 ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଛି 12 ଏବଂ 13 ସ୍କନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ମହାଦେବ ଦାସ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 56 ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ? ତେଲି ଭାଗବତ। ଏଇଟା ଟିକେ ପକାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତାପରେ 58 ଭାଗବତରେ କେଉଁ ରାସ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? ଶରତ ରାସ। ରାସ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଶରତ ରାସ ବା କେଉଁ ଋତୁ? ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁ, ସେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁ, ସେଇ ରାସ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ଭାଗବତକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 59 ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତେଣୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ CSR ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଚିର ଉପକୃତ କରିବି ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଥିଲା ପୁଣି ଆଉ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ତୁଳାଭିଣା କାହାର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁଳାଭିଣା, ତେଣୁ କାହାର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ନା ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। CSR ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ବଧେଇ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେମାନେ ଦେଖା ହେବା। ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।